नमः। दयापात्रं दीपक्चादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्तन कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गरीगणं प्रणमामोऽधुना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्तराम यमुनावास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपौराधिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयो विजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभसुमनःकोले स देवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्मृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं खल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षणरक्षाणां सुलभ श्रीधर सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूर्णवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्या जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारकोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणसालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धा परमप्राप्य कैङ्कर्यसालिने श्रीशैले सदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। श्रीगङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लिमां भजे। श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्शिष्यसेवधिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये जीविदीप्तये। ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धं श्रीषड्गोपवाङ्मयं सहस्रशाकोपनिषत् समागमं नमाम्यान्द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாள் குருவர் எண்ணம் அருவினியவன் பொன்னரெண்ணம் அருமறை கடந்தாதி செய்தார் அடியினைய எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்செதெழுந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருவர் பயணம் எனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேர்ந்தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாவும் உடைய 10 ஏந்த பெருங்கேர்த்தி ராமான் சுமந்தன் வாயந்த மலர் பாதங்கள் அங்கு கிண்ணேன் வாயந்த பெரும் சீரால் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்தகிழன் சோலை மலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசம் கவிரை நிலையம் மெய்யாமயர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாது தொக்கையிலும் ஓயுனையும் வாழுனையும் ஓதும் குருகையர் போன் யாழினிசை வேதத்தியல். நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமः. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ శ్రీకృష్ణ గుణానుభవంలో మునిగి తేలుతున్నారు నమ్మాళ్వారు. అది ఎంత తలుచుకున్నా అతృప్త అమృతం. ఎప్పటికప్పుడే మనకి ఎలాగైతే మన ఇంట్లో పిల్లల వాక్యాలు కిం మృష్టం సుతవచనం సంస్కృతంలో ఒక మాట ఉంది. మీకు ఏది చాలా ఆనందం కలిగిస్తుంది? మా పిల్లాడి మాటలు. కిమపి హృష్టం ఇంకా ఏది ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది? సుతవచనం. కిమపి ఇంకా ఏది? మా అబ్బాయి మాటలే. అలా ఎన్నిసార్లు అడిగినా
అవే 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 తియ్యగా ఉంటాయే. అలాగే నమ్మాళ్ళ వారికి కృష్ణుణ్ణి తలచుకుంటే చాలు ఒక పారవస్యం కలుగుతుంది. ఆయన మయరువరమదినలం మరుళినన్నని ఒక భక్తిని, జ్ఞానాన్ని భక్తిని కలిపి ఎలాగ భగవద్ విషయంలో ఉపయోగించవచ్చు అన్న జ్ఞానాన్ని పెరుమాళ్ళ వల్లే పొందినటువంటి అదృష్టవంతులండి నమ్మాళ్ళవార్లు. అందువల్ల మొదటి 4 పదుల్లోనూ పరత్వాదులన్నీ చెప్పేశారు, 5లో కారుణికత్వాన్ని చెప్పేశారు, 6లోకి వచ్చేటప్పటికి శరణ్యత్వాన్ని చెప్తున్నారు. ఇది శరణాగతి 10 కాబట్టి మనం 6 అయిన తర్వాత ఒక చిన్న చాక్మర చేసుకోవడము అనేటువంటిది ఇక్కడ ఒక సంప్రదాయంగా పెట్టారు పెద్దలందరూ కూడా. అందులో 6లో కూడా మొదటి దాని దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి వైగల్లో ఓ దౌత్యాన్ని పంపే ప్రయత్నం చేశారు, కానీ వచ్చేదాకా ఆగగలరా? అందువల్ల 6లో 2లో ఆర్తితో అవి రాలేదు అని చెప్పి, స్వామి రాలేదు అని చెప్పి ప్రణయ కోపాన్ని తెచ్చుకుని మాట్లాడారు. కోపాన్ని ప్రేమగా ముద్దుగా ఉండే కోపం అన్నమాట ఇది. ఇంకా 6లో 3లో ఆయన ఏం చేశాడు, తిరువెన్నగర్ ఒప్పిలి అప్పన్ తన అందాన్నంతటినీ చూపించి ఆయన్ని తన వశం చేసేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు 6లో 4లో ఆ కృష్ణానుభవాన్ని పొందుతూ పిరందవారంలో కూడా చెప్పారు ఇవన్నీ, కానీ ఇక్కడ చెప్పినటువంటిది చాలా విశేషమైనటువంటిది. ఎందువల్లంటే ఈ కృష్ణానుభవం తలుచుకున్న కొద్దీ ఆనందంలో ముంచెత్తేస్తోంది ఆళ్వార్లని. అందువల్ల ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి విశేషాలన్నిటినీ చెప్పుకుంటూ వెళుతున్నారు. మనం 3లో సగంలో ఆగాం. వ్యాఖ్యానము 3వ పాసురాన్ని 6, 4, 3 ఒకసారి అనుసంధానం చేసుకుందాం. நிகரியில் மல்லரை செத்ததும் நிறை மேயத்ததும் நீ நெடும் கை சிகரமாவளரிட்டதும் இவை போல்வனவும் பிறவும் புகர்கள் சோதிப்பிராந்தன் செய்கை நினைந்து புலம்பி என்னும் நுகர்வைகள் வைகப் பெற்றேன் எனக்கு ఎన్ని నోవదువే. ఇందులో మల్లులు చానూర ముష్టికుల్ని నిన్నడు పాయింట్ దాకా చెప్పుకున్నాం. ఇవాళ ఎక్కడి నుంచి చెప్పుకోవాలి? నిరై మేయత్తదం, గోవులని కాచాడు అన్న దాని దగ్గర నుంచి మనం చెప్పుకోవాలి. 7 వ్యాఖ్యానంలో అది ఎక్కడుందండి? 138వ పేజీ ఆఖరి లైన్ లో ఉంది. 138వ పేజీ చివరి లైన్ లో ఉంది. நிறை மேயத்ததும் முதல் పిరవిక్కీడాగ చేయిద శైలం. ఈయన తన జన్మకి తగినటువంటి పనులు 2 చేశాడండి. కృష్ణావతారంలో ఆయనకు 2 విశేషాలు ఉన్నాయి. ఒకటి వైశ్య జన్మ అని చెప్పచ్చు, రెండోది గొల్ల జన్మ అని చెప్పచ్చు, ఆయుర జన్మ అని చెప్పచ్చు. ఇక్కడ వైశ్య జన్మ ఎలాగా అని అంటే, వాళ్ళమ్మ వైశ్య జాతికి చెందినది, అందువల్లే వాళ్ళకి ఆనందం కలిగించడానికి రుక్మిణీదేవిని వివాహం చేసుకున్నాడు వైశ్య ధర్మంగా అనేటువంటిది అక్కడ చెప్తారు. రెండవది మరి గోకులంలో పుట్టి గోవుల మేపి గోపస్త్రీల ఆనందాన్ని పొందినటువంటి గొల్ల జన్మకి ఆనందాన్ని ఇచ్చేలాగా నీలాదేవిని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ 2 వివాహాలు ఇలా ఇద్దరికి ఆనందం కలిగించడం కోసం చేశాడు అనేటువంటిది ఉంది. గోప జన్మ యశోదానంద అంటే దేవకీనందుడుగా క్షత్రియ జన్మ, యశోదానందుడుగా గొల్ల జన్మ, అలా కూడా మనం హాయిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు. ఇరండాం పిరవిక్కడాచ్ఛేద శైలం, 2 జన్మలకి కూడా తగినట్లుగా. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్ 139వ పేజీ. క్షత్రియ జన్మకు ఈడాంబడి మల్లలోడే యుద్ధం పండినాం. క్షత్రియులు ఏం చేస్తారండి? యుద్ధాలు చేస్తారు. అవును, నేను అలాగే ఆ క్షత్రియుణ్ణి కాబట్టి మల్లులతోటి చాణూర ముష్టికులతోటి యుద్ధం చేశాను. అదేమో క్షత్రియ జన్మకు అనువైనటువంటి పని. గోప జన్మత్తుకు సదృశమానం బడి పసుక్కడై మేయత్తాను. మరి గోప జన్మగా వల్ల ఇంట్లో పుట్టాను కాబట్టి చక్కగా ఆవులన్నిటినీ మేపుకుంటూ 2 ధర్మాలు ఒకే జన్మలో
పాటించినటువంటి వాడు. పశు మేయత్త పోదయ్య ఆయాసమాగాదే మల్లరోడు పోరుద పోదం ఉళ్ళదు. పశుమేత్త పోదయ్య ఆయాసమాగాదే, పశువులను మేపడంలో ఎలా ఆయాసము లేదో, శ్రమ లేదో, పైగా ఆనందం ఉందో, మల్లులతో పోరు కూడా అంతే అనాయాసంగా జరిగిపోయింది. వాళ్ళని చంపడానికి నేనేమీ శ్రమ పడలేదు. ఇక్కడ ఈ వాక్యాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకటి పశువుల్ని మేపడం, రెండోది చాణూర ముష్టికుల్ని చంపడం. ఇదేమో హాయిగా వాటి వెంట వెళ్ళడం, అదేమో ఆ బలమైనటువంటి వాళ్ళతోటి యుద్ధం చేయడం. ఈయనకు రెండు ఒకటే, ఒకేలా తీసి పాడేశాడు. అనాయాసంగా మల్లుల్ని చంపాడు అని చెప్పడం. నీ నడుంగై చిగరమా కడిరెట్టదు, ఇంకా కువలయాపీడాన్ని చంపడము అనేటువంటిది. ఈ కువలయాపీడం మల్లర్కు తప్పిలం తప్పవండాదగడి నిదుక్కు. మల్లెల నుంచైనా తప్పించుకోవచ్చేమో గాని ఈ కువలయాపీడం నుంచి తప్పించుకోవడం చాలా కష్టమండి. ఎంత భయంకరమైన ఏనుగో, దానికి అడ్డమైనవి పెట్టి పిచ్చెక్కించేలా చేసేశాడు కంసుడు అనమాట. నీరెడుంకై, ఎంత పెద్ద తొండం అనుకున్నారు. దూరపోయి తప్పవన్నాదపడి కయ్యాలే వడైతు కొండ వైత్తా ఇరుక్కై. ఎంత దూరంలో ఉన్నా సరే ఆ తొండాన్ని విసిరి అలా చుట్టేసి దగ్గరికి తెచ్చేసుకుంటుంది అంత పెద్ద తొండం. నెడుంకై ఎన్నా నిరకచ్చేదే, నీరెడుంకై, పెద్ద తొండం కాదు, చాలా పెద్ద తొండం. ఎంగరే ఇది పెరుమై ఇరుక్కిరపడి, దాన్ని బట్టి అదెంత పెద్దదో మనకి తెలుస్తా. నమ్మాళ్ళవారిన పదం నీ ఎడుంకై, పొడుగైన పెద్దదైన తొండం అని బట్టి దానికి చేతులు ఎంత పెద్దగా, చెయ్యి అంటే కరం, అందుకే కరము అంటే రెండు అర్థాలు ఉన్నాయండి. చెయ్యి అని, ఏనుగు తొండము అని కూడా ఉంది. తెలుగు భాషలో రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి. దీని కరము, దీని చెయ్యి చాలా పొడుగు. శిఖరమా గడిరెట్టదం ఒరుకై వేణుమో ఇది తన్నైక ఆణామయ్యో, అది కాణామయ్యో. బాబాయ్ తొండం కాదండి అసలు, దాన్ని చూస్తే చాలండి గుండె బద్దలైపోతుంది. కాణామయ్యాదవ్ చూస్తే చాలండి గుండెల్లో రాయి పడిపోతుంది. ఆనైమా అమలయ్యన్నక్కడ వదిలే ఒక కొండ నడిచి వస్తోందా అన్నట్లుగా ఉండండి. అది పర్వత శిఖరం పోలే ఆ ఎత్తు తెరెక్కరపడి ఒక పర్వత శిఖరం నడిచి వస్తున్నట్లుగా ఉంది దాని విధానం. అట్టదం మూడెత్తం, అలాంటి దాన్ని చంపాడు. అది అసలు ఊహకు అందేదండి. మన ఊరికే కృష్ణుడు గొప్ప పెరుమాళ్ళు అవన్నీ అలా పెట్టేసండి. ఒక చిన్న పిల్లాడు ఓ పర్వతం లాంటి ఏనుగు, భయంకరమైన తొండము ఇలా మీదకు వస్తుంది, పిచ్చెక్కినట్లుగా ఉంది. ఆ రాకతోటే గుండెల్లో రాయి పడేలా ఉంది. అలాంటి ఏనుగుని ఎలా చంపాడండి అని ఊహించుకోండి ఒకసారి. ఒక చిన్న బాలుడు దాన్ని తొండంతో అది చుట్టేస్తే టప్మని ఎగిరి పైకి వెళ్ళి వేపు మీద కూర్చుని దాని కుంభస్థలాన్ని గుద్ది, ఏమి పరాక్రమం, ఏమి పరాక్రమం. ఇవై పోల్వం విరవం ఇవై తొడక్కమాన. ఇంతే కాదండి, ఇది ఊరికే నేను చెప్తున్నాను అంటున్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు. ఏమిటి? కేశ నిరసాదిగళం. కేసి అనే రాక్షసుడు వచ్చాడు, గుర్రం ఆకారంలో వచ్చాడు. ఆ వాడు మింగడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. వాడి నోట్లో చేయి పెట్టాడు కృష్ణుడు. ఆ చెయ్యి ఇలా పెద్దదైపోయి ఆ నోరు కాస్త పందుంపుల్ల రెండు ముక్కలైనట్లు ఠాప్పమని చేరుకుపోయింది. ఆ రాక్షసుడు చనిపోయాడు. ఎంతమంది రాక్షసులు అంటే బాబాయ్, అసలు కృష్ణావతారానికి రామావతారం ఏదో కాస్త ఊహ తెలిసాక రాక్షసులు వాళ్ళు అని చెప్పచ్చు. కృష్ణావతారం పుట్టినప్పటి నుంచి రాక్షసులేనండి. వరసగా పాలిచ్చే వయస్సు నుంచి, పూతన దగ్గర నుంచి, తృణావర్తుడి దగ్గర నుంచి, శకటాసురుడి దగ్గర నుంచి, వత్సాసురుడి దగ్గర నుంచి, కపిత్తాసురుడి దగ్గర నుంచి, అబ్బబ్బబ్బ లిస్టు చదువుకుంటూ పోతే ఎంతమంది రాక్షసులు అంటే ఏ రోజుకు ఆ రోజే అది ఆ ప్రకృతిలో వస్తువో తెలియదు, రాక్షసులో తెలియదు, అలా వచ్చినటువంటి వాడు. కూరగాడు చోది కూలయా పీడ నిరసనత్వకు అనంతరం విడబడిగత్త తేజస్సు. దాన్ని చంపేగానేట మామూలు వాళ్ళకైతే ఆయాసం వచ్చి చెమట్లు పట్టేసి పడిపోతున్నానని నీరసం వచ్చేసి ఇలా ఉండదు. అలా మిలమిల మిలమిల మెరిసిపోతూ ఉంటుంది. ఇంకా మెరిసిపోతున్నట్టను వీరాన్ ఉపకారశీలన్ సఖ్య
సఖ్య పశ్యత ఎన్నంబడి ఇరెక్కుమిరే. ఇక్కడ కోలయాపీడాన్ని చంపినప్పుడు విష్ణు పురాణంలో ఒక మంచి శ్లోకం ఉందండి. గోపికలందరూ చూస్తున్నారు. అయ్యయ్యో, ఈ పసివాడికి ఆ మరగజంతో పోటీయా, ఇది తగదని ఎక్కడికక్కడ బెంగ పెట్టుకొని ఉన్నారు వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళ ఆ ఏనుగుని చంపేటప్పటికి సఖ్య పశ్యత కృష్ణస్య ముఖమత్యరుణే క్షణం గజ యుద్ధ కృతాయా సస్వేదాంబుకణికాచితం. ఓ ఈ పశ్య సఖ్య చెల్లులారా, చూస్తున్నారా, ఏనుగుతో యుద్ధం చేసి ఆ ఒళ్ళంతా ఆ చెమట బిందువులు చూడండి. ఆ చెమట కూడా అతనికి అలంకారంగానే ఉంది. నీలమడి మీద చెమట బిందువులు, శరీరం అంతా నైల్యంగా ఉండి ముత్యాల్లాగా చెమట మెరుస్తూ ఉంటే అబ్బా ఏమందంగా ఉన్నాడు అని అనుకునేలాగా స్వేదాంబు కణికాచితం ఆనయ్యోడే పొరుదాలు మింగనేయో వేర్పదు. ఏనుగుతో పాటు దాన్ని ఆ ఏనుగుని చంపేసినా కూడా అనాయాసంగానే కొంచెం చెమట పట్టిందేమో అన్నంతగా చంపాడే తప్ప ఏమీ ఇబ్బంది పడలేదు. అరే ములయ్యాగిర మలయ్యోడే పొరుత్తదోడు ఆనయ్యాగిర మలయ్యోడే పొరుత్తదోడు వాసయిల్లై కాణమివనక్కు. ఇక్కడ శృంగార వాక్యం చెప్పారు. రుక్మిణీదేవి యొక్క వక్షస్థలంతో క్రీడించినప్పుడు ఎంత ఆనందంగా ఉన్నాడో ఈ మదగజాలతోటి వీటిని చంపినప్పుడు కూడా అదే ఆనందాన్ని పొందాడు అని. అంటే కుంభస్థలాన్ని వక్షస్థలంతో పోల్చడం అనేటువంటిది ఒక ఆచారం, సమయము అంటారు దాన్ని. కాబట్టి అక్కడ ఎంత ఆనందంగా గడిపాడో ఇక్కడ కూడా అంతే ఆనందంగా గడిపాడు అనేది రంబెళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానం అండి. ఆ గొప్పతనం தன் செய்கைன இந்து புலம்பி உபகார செயல் நான் அவனுடைய చేషితంగళను సందిత్తు అదుళ్ళుడంగామై పులంబి. అలా కూర్చున్నారండి నమ్మాడు వాళ్ళు. ఆహా, ఆ ఏనుగా అలా వచ్చిందా, కొండంతా చుట్టిందా, పైకెక్కావా, కుంభస్థలం మీద కూర్చున్నావా, ఒక్క గుద్దావా అని ఇలా ఊహించేసుకుంటున్నారండి. ఆ ఆనందం లోపల ఆగక పైకి కూడా అలాగ ప్రవహించి పులంబి ఎన్నో నోరవైగల్ వైగప్పత్తే నాడోరి భుజిత్తుకొండు. ఎన్నిసార్లు తలుచుకున్నా ఎప్పటికప్పుడే అది అతృప్త అమృతంగా ఉంది. మనకు ఎలాగైతే అన్నం తినడంలో ఎన్ని రోజుల నుంచి పుట్టినప్పటి నుంచి తింటున్నాం, కానీ పొద్దున్న తిన్న ఆనందం వేరు, మధ్యాహ్నం తిన్న ఆనందం వేరు, రాత్రి తిన్న ఆనందం వేరు. మనకి ఈ తినడంలో ఉండే ఆనందానుభవం నమ్మాళ్ళవార్లకి పెరుమాళ్ళ యొక్క గుణానుభవంలో ఎప్పటికప్పుడే అప్పుడుదై కప్పటిదు ఎన్నారావముదం అన్నట్లుగా నిత్య నూతనంగా కనిపిస్తోంది. అలా తలుచుకుంటూనే ఎన్నిసార్లు చెప్పారండి ఇప్పటికి పోతనని, శకటాసురుణ్ణి, వీళ్ళందరినీ. కానీ ఎప్పటికప్పుడే అది నిత్య నూతనం. వైగలానది వైగప్పెత్తేన్ కాలమానదు కలియప్పెత్తేన్ வைகள் என்பது காலம் வைகுகையாவது కడిగై అన్నకే అనుభవిక్కై పోరుంబడి. ఇక్కడ ఒక అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని ఇచ్చారు. వైగల్ వైగుగై. వైగల్ అంటే కాలం, వైగుగై అంటే అది తగ్గిపోవడం. నా అనుభవంతో కాలాన్ని ఇలా గడిపేస్తున్నాను, నాకేమీ లోటు లేదు. వైగుగై పొడవడం, కాలం తగ్గడం, కాలం పెరగడం లౌకికంగా లీలా విభూతిలో ఉంటుంది. నిత్య విభూతిలో అక్కడ తగ్గులు, రాత్రుళ్ళు, పగళ్ళు అలా అన్నటువంటిది ఏది ఉండదన్నమాట. కాలమానదు కలియప్పెత్తేనన్ను మా మప్పోదు వైగుగై యావదు నెడుగైక్కు. దీర్ఘంగా గడపడం, పొట్టిగా అయిపోవడం, ఇవన్నీ లీలా విభూతిలోనే వచ్చేటువంటి కాల పరిణామాలు అన్నమాట. ఎనక్కెన్ని నోవదువే కాలం నడుగువదు குருகுவதாகாத விடந்தேடி அனுபவிக்க பெத்திலே என்கிறா అతృప్తియుండో ఎనక్కు ఎంగిరార్ అంటారు. అది అయ్యో ఇక్కడ కాలం అయిపోయింది, అయ్యో ఇక్కడ కాలం పొడిగైపోయింది, అసలు నాకు కాలం ఎలా గడుస్తుందో తెలియట్లేదు, అది రాత్రో పగలో తెలియట్లేదు, ఆనందానుభవంతో నన్ను కాలం తీసుకొని వెళ్ళిపోతోంది, నాకు ఏ కొరత లేదు. ఎనక్కి ఎన్ని నోవదువే అవనుకు వరుణ్ నోవరే ఎవరికి నోవదు. ఆయనకి బాధ ఉంటే, పెరుమాళ్ళకి కాలాన్ని గురించినటువంటి చింతన ఉంటే ఆళ్వార్లకు కూడా ఉంటుంది. పెరుమాళ్ళకి లోటు లేదు, నాకు లోటు లేదు, భగవంతుడికి కొరత లేదు,
నాకు కొరత లేదు. ఇది తాత్పర్యం ఇందులో అనమాట. అందుకని అది కడియపెత్తిరే ఇవరి నవ్వు పోక్కు అవనొక్కు వరు నవ్విరే ఇవరి నొక్కు నవ్వదు. ఆయనకి కొరత ఉంటే నాకుంటుంది, ఆయనకు కొరత లేదు. ఆయన్ని సేవించే నాకు కొరత లేదు. అది పోగవే ఎవరికి కొన్నావు కోయిత్తా మెరే. అందువల్ల వీరికి కూడా ఆ బాధ అనేటువంటిది లేదు. ఎందుకంటే ఆయనేమో శరీరం, భగవంతుడేమో ఆత్మ. ఆత్మకి కొరత లేనప్పుడు శరీరానికి కూడా ఏ కొరత ఉండదు. ఉయిరికి వరం నోవు పడ ఉంబుక్కు నోవు ఉడంబుక్కు నోవా మిరే. ఆత్మకి కొరత ఉంటే శరీరానికి కొరత ఉంటుంది, ఆత్మకి కొరత లేనప్పుడు శరీరానికి ఉండదు కదా అని 3వ పాసురంలో భగవంతుని యొక్క కృష్ణావతార వైభవాన్ని చెప్తున్నారు. నిగరిల్ మల్లరై సెత్తదుం నిరయం ఎత్తదుం நீ நடும் கை சிகரமாகளிர் வட்டதும் இவை போல்வனமும் பிறவும் புகர்கள் சோரை பிரான் தன் செய்கை நினைந்து புலம்பி எண்ணம் நகர வைகள் வைகப்பட்டேன் எனக்கு இனி என்னினி நோவதுவே. 4 நோவ ஆயச்சுவரலோடார்க்கு இறங்கிற்றம் வஞ்ச பெண்ணை சவப்பால் உண்ணதும் ஊர் சகடம் இறச்சாடியதும் தேவக்கோல பிராந்தன் செய்கை நினைந்து மனங்குழைந்து నేనపాలంగల్ కూడినేం ఎనక్కు ఎన్నిని వేండువదే. చాలా అందమైన కృష్ణావతారాన్ని అంతటినీ ఒక ముద్ద చేసేసి ఈ దశకంలో పెట్టేశారండి. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా తనివి తీరడం లేదు. ఒకవైపు ఆశ్రితులకు విధేయుడుగా ఉంటాడు, అక్కడే శత్రువులకి అంతాన్ని కూడా చేయగలిగిన వాడు. అదే మనకు వ్యాఖ్యానంలో ఏకకాలంలో ఇవి 2 ఎలా ఉన్నాయో తెలుస్తుంది. ముందుగా ప్రతిపదార్థం చూడండి. ఈ పాసురంలో నోవా బాధపడేలాగా, ఇది చాలా ముఖ్యమైన పదం అంటారు. ఎత్తుగడలు ఆళ్వార్లకి, నమ్మాళ్వార్లకి అబ్బా తాడు కట్టేస్తుందా, నోవా బాబాయ్ ఆయన పొట్ట మీదే కట్టేసి బిగుసుకుపోతున్నంత దుఃఖం. అందుకని ఆ ఎత్తుగడేంటి, నోవా అమ్మ కట్టేస్తోంది 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 అని ఆచి ఊరిలోడు అరక్క రోలుతో కలిపి కట్టినప్పుడు విరంగిదం దానికి భయపడి, నాయకుడండి పాపం రోల్లాగే ఉన్నాడు. నారాయణీయంలో చాలా బాగుంటుంది. రోలేదో ఆయన ఏదో తెలియట్లేదుటండి. అది నల్లగా ఉంది, ఈయన నల్లగా ఉన్నాడు. పైగా కాస్త తెంపుకొని లాగి వెళ్ళిపోదాం అనడానికి లేకుండా దగ్గరగా వేసి కట్టేసిందిటండి. అక్కడి నుంచి ఎక్కడో అని వినపడుతోందిటండి. రోలు ఏడుస్తోంది ఏమిటి అని చూసి ఆ పక్కన ఈయన అల్లని రూపంలోంచి శబ్దం వస్తోందిటండి. అలా కుయ్యమంటున్నట్టండి. గట్టిగా నోరెత్తితే వాయ్ వాయ్ నోరు మోయి అంటోందిటండి వాళ్ళమ్మ. అందుకని అది కొంచెం చిలకలాగా అంటున్నాడు అనమాట. అలాంటిది ఒకటి. వంగం పెన్నై పాల్ అంటే వంచకి అయిన పూతన యొక్క స్తన్యాన్ని ఉండదు, శావ ఉండదు. చంపడానికి వచ్చినటువంటి పూతన యొక్క పాలను తాగినది. 3వది ఊరు సగడం ఇరసాడయదు, దొల్లుతూ వస్తున్నటువంటి శకటాసురుణ్ణి నశింపచేసినది, తన్నినది. దేవకోలం ఇది అప్రాకృతమైనటువంటి దివ్య దేహం. ఒకటి రోటికి కట్టడము, 2వది పూతన స్తన్యాన్ని తాగి దాన్ని చంపడము, 3వది శకటాసురుడితో నశించేలాగా చెయ్యడము అని ఇన్ని విశేషాలు చెప్పేశారు ఒక్క పాసురంలో. పిరాంతన్ సైగై చేష్టితాలు, అలాంటి ఉపకారకుడు చేసేటువంటి చేష్టితాలు నేను ధ్యానించి, ఇదే ముఖ్యమండి. అవన్నీ తలచుకొని 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 దానికి అంతు లేదు. నమ్మాళ్వార్లకి కృష్ణుడు ఆ చిన్నప్పుడు జరిగినవన్నీ సినిమా పరిమాణాలను ఇలా తలుచుకుంటూ దీంతో కాలం గడిపేస్తాను. ఇవు
140వ పేజీ చిట్ట చివరి లైను 7 వ్యాఖ్యానం. நாலாம் பாட்டு ஆசிரித భవ్యనాన ఇరుప్పిలే ప్రతికూలరై మాయత్త కృష్ణనై. ఈ మొదటి వాక్యం ఎప్పుడు గొప్ప వాక్యం అని చెప్పుకున్నాను చూడండి. నంబిళ్ళయ్య గారు రాస్తారని, ఆశ్రితులకి లొంగి ఉండే సమయంలోనే అనాశ్రితులను కూల్చేటువంటి శక్తి సామర్థ్యం. ఒక అద్భుత వాక్యం అండి. ఆశ్రిత భవ్యనాన ఇరుప్పిలే ప్రతికూలరై మాయత్త కృష్ణనై అనుభవిక్క పెత్తయనక్కు. అనాశ్రితులను నశింపచేసేటువంటి ఆ కృష్ణుడికి సేవ చేసే నాకు ఆ ఆప్తవ్యం ఉండో. ఆప్తవ్యం మంచి పద. ఆప్తవ్యం అనాప్తవ్యం. పొందదగినది లేదు, పొందలేనిది లేదు, ఇంకా నాకు ఏ బెంగ లేదు అని చెప్పడం అన్నమాట. నోవా ஆட்சி நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஃபர்ஸ்ட் லைன் 141వ பேஜ். நோவா ஆட்சி உரலோடார்க்க இறங்கிக்கும் ஜீரி பாட்டை అలరడి చేల చెయ్యప్పుకాల్ నోవ ఏనల్ల చెయ్యం అజగు కాణం. నంజయ్యర్ ఈ పాఠం చెప్పేటప్పుడు అండి ఈ పాసరం చెప్తున్నారు. ఆయన పాసరం చదవడం మొదలుపెట్టి నోవా నోవా అని 2 సార్లు ఆగిపోయేవారటండి. ఎందుకండి అంత ఆనందానుభవం పొందుతున్నారు అంటే, ఆ బాధ కట్టించుకున్న కిష్టుడికుందా, ఊహించుకున్న నమ్మాళ్ళవార్లకు ఎక్కువ ఉందా అని నంజయ్యర్ యొక్క వ్యాఖ్యానం అన్నమాట. కిష్టుడు బాధపడ్డాడో లేదో తెలియదండి. నమ్మాడు వాళ్ళు మాత్రం నోవా కట్టిందా, గట్టిగా కట్టిందా, ముడేసిందా అని కరిగిపోతోంది కండి ఆయన మనసు. అడగు కాణం, అందులో మళ్ళీ అందం. ఆ బాధపడేటువంటి చిన్నపిల్లలు చూడండి, గుళ్ళుమని ఏడ్చేస్తుంటే మనం నవ్వుతూ ఉంటాం చిటికేసి. ఎంత బాగా ఏడుస్తున్నావురా, ఎంత బాగా ఏంటి వాడు ఏడుస్తుంటే మనకు బాగా ఉండడం ఏంటి. అదొక ఆ భంగిమకి, ఆ ఉండేటువంటి స్థితికి ఒక దివ్యానందం అన్నమాట. అలాగా అడగు కాణం నోవనంగిరారు కాణుమాటవారు తన తిరిమేనేలే కైరిరెత్తినా పోలే తమకేయా తాడు కట్టేస్తున్నట్లుగా భావించుకున్నారు నమాటవార్లు. ఆయన్ని కట్టేస్తోంది యశోదమ్మ అనుకున్నారట. ఆ చివరిలోడాక ఇరంగిత్తం ஒரு ద్వేషముండాక కట్టిగిళారళ్ళరిలే స్నేహకార్యోపమాన కోపమాగయ్యాలే స్నేహముళ్ళవళం విడై నెత్తుమలే కోపమం. అది కట్టేస్తోంది అని అంటేనండి, గట్టిగా కట్టేస్తుందా, నిజంగా కోపంతో కడుతోంది ఆవిడ, ఎంత ప్రేమతోటి కడుతోంది. వీడు పసివాడు కాబట్టి తా ఎడెత్తు సిరకోలొక్కడైన తోడిరే. ఎలాగైనా ఇంత బెత్తం తీసుకుంది, ఇంత బెత్తం, చిన్న బెత్తం. ఏం చేస్తానో చూడంటే వాడికి లోపల నవ్వొచ్చేస్తాను. అమ్మా అంత పెద్ద బెత్తం ఎందుకే తీసుకున్నావు అదుపుల్లలాగా, అమ్మో దాంతో ఎంత బాగా పడతావే అని లోపల నవ్వొచ్చేస్తాను. నవ్వొచ్చింది అంటే ఇవిడ కోపం ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. వాయ్ జాగ్రత్త, మాట్లాడకు, నోరు అంటుంది ఇవిడ. అందుకని లోపల నవ్వుని ఆపుకుంటూ పైకి భయాన్ని ప్రకటించే అద్భుత సౌందర్యం, అది అందము అంటే ఇక్కడ అన్నారు. మహానటులు కూడా 2 భావాలను ఏకకాలంలో ప్రదర్శించడం అన్నమాట. అందుకని వాయు విట్టదు మాట్లాడదిరే ఎవరెవరికి తిరిగి నోరు విప్పడానికి ఏమాత్రము అమ్మ అవకాశం ఇవ్వడం లేదు కదా. వీడు యావార్క కోపెత్తుకట్ట ఆ చివరలోడార్క తరియారంద కరింగిళిరే పోల నిన్నో తడంగల్ పనమల్ కుందన్ నన్మయ్యాడై కళిరు. ఆ తర్వాత రెండవది ఏంటండి, ఒక ఇందులోనే ఒక మరించిన ఏనుగు ఉందనుకోండి, ఆ ఏనుగుని ఎందుకు కడుతుంది, అది ఇష్టం వచ్చినట్లు నడిచేస్తూ ఉంటే ఆ సంకెర తీసుకువచ్చి అక్కడ ఏమిటి ఉంటుంది దాన్ని కట్టేది ఆలానం అంటారు, ఆలానం, దానికి వేసేస్తుంది అనమాట. వేస్తే ఎంత గింజుకున్నా ఇంకా వెళ్ళలేము. మనకి ఇవి ఏనుగుల్ని పోషించలేము, మనం కుక్కల్ని పిల్లుల్ని పోషించుకుంటాం అంతే కదా. మనకు అనుభవాల్లో ఉన్న జంతువులు అవి. అవి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎగురుతాయి అనుకోండి, ఎవరైనా వచ్చి తలుపు తీసేటప్పటికి ఇలా రాని ఆ గొలుసు పట్టుకుని వచ్చి దాని గదిలోకి దాన్ని నాకు తగిలించి ఏదో చేయడమో చేస్తామే. అలాగా గొలుసుతో తీసుకుని వచ్చి దానికి తగిలించిన ఆనందము అన్నమాట.
అంటే అప్పుడు ఈయన ఏమయ్యాడు? ఏనుగు పిల్ల అయ్యాడు. కలభం అంటారు దాన్ని. కలభం అంటే ఏనుగు పిల్ల, గున్న ఏనుగు పిల్లలాగా ఉన్నాడు. ఒరే నీ అల్లరి చచ్చిపోతున్నాను రా భరించలేక అని తీసుకొని వచ్చి దానికి కట్టేసింది అన్నమాట. ఓ రవలై కట్టిన కట్టు విజత్తు కొండు పోగ మాట్లాదే నిన్నడగయ్యే స్వభావమా ఇరుందరపడి. అమ్మ ఒక అబల, ఒక స్త్రీ నిజంగా తాను అనుకుంటే ఠక్ మని తెంపేసుకు పారిపోలేడండి? కాదుట. అయ్యి బాబోయ్ నేను తెంపుకోలేను, ఇంత లావుతాడు కట్టేసావా అమ్మ, ఎలాగే ఇప్పుడు నేను ఉండడం అని గొల్లుమని వాళ్ళ అమ్మకేసి చూస్తూ ఏడుస్తున్నాడు. అప్పుడు ఆనందం యశోదమ్మ, అయిందా అయ్యగారి పని, బాగుందిలే అని అంటూ వాడిని మరింత ఏడిపించాలి అని అనమాట. పైగా ఇది శక్నోషి ఎన్నాళ్ళిరే వెళుతూ వాళ్ళ పక్కకు తిరిగి, రే ఇది శక్నోషి, నీకు గనక శక్తి ఉంటే ఇప్పుడు విడిపించుకోరా అని సవాలు విసిరేసి వెళ్ళిపోయింది. ఆనందం చూడండి, వెళుతున్నది మామూలుగా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా, శక్తి ఉంటే విడిపించుకోరా అనేసి, నీకే కానీ శక్తి ఉంటే ఇది వదిలించుకుని నడువు చూద్దాం అండి. అబ్బే కదలలేక ఊరలోడార్క విరంగిత్తం ఊరలోడే కట్ట విరంగిత్తం దుర్యోధనాడిగుడయ్య బంధమాగలరే అరుక్క విరగు సిందిప్పదు. అది దుర్యోధనుడు లాంటి వాళ్ళు కట్టిన కట్లయితే విడదీసుకోవాలి అనే ఆలోచన వస్తుంది. ఇక్కడ మా అమ్మ కట్టిందండి, అది ఎంత గొప్పగా చెప్పుకున్నాడు అంటే, శ్రీరంగనాథుడిగా అర్చామూర్తిగా వచ్చినా కూడా శయనించిన రంగనాథుడి బొజ్జ మీద 3 ముళ్ళ గుర్తు మెత్తగా తగులుతుందిటండి ఇప్పటికి కూడా. అర్చకుల్ని అడిగితే చెప్తారు, బొజ్జ ముట్టుకుని ఇలా అంటే మెత్తగా ముడులు వేసిన ఇది అంటే ఆ గుర్తుని తెచ్చేసుకున్నాడు అనమాట. ఎక్కడికైనా ఇప్పుడు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ మన ఊరిస్తే తన కారు తన వాళ్ళు అన్ని కూడా తెచ్చేసుకున్నట్టే, పెరుమాళ్ళు రంగనాథుడిగా వచ్చేటప్పుడు నా కృష్ణావతారంలో మా అమ్మ కట్టిన గుర్తేది అని దాన్ని తెచ్చుకుని బొజ్జ మీద పెట్టేసుకున్నట్టు. అంత ఇష్టం అన్నమాట. ఈ రంగిత్వం మానస పీడయ్యే అనుసంధిత్తపడి కృష్ణుడికి పాదరాలేటండి. అమ్మ కట్టిందా అని అడుకొచ్చింటాడు. అమ్మ నన్ను ముద్దు పెట్టుకునే అమ్మ, వెన్న పెట్టే అమ్మ, పాడించే అమ్మ, నా కోసం తల్లడిల్లే అమ్మ, అలాంటి అమ్మ నన్ను కట్టేసిందా అని ఒక్క క్షణం పాపం తల్లడిల్లేటండి ఆయన. ఇరక్కం వీడు పాడు అయిపోయింది. వంజ పెళ్ళ ఇచ్చే గొప్పాలు ఉండడం, వంచనతో వచ్చినటువంటి పూతన పాలు సేవించడం, కట్టేన్ పేత్తాయ్ పక్కలిలం అంజనిరుందానాగిల్ ఎన్ పడక్కడవదు తాన్న. అదే కెట్టేన్ అయిపోయింది పని, అయిపోయింది, అయ్యి బాబాయ్ చూడలేను. జగదస్తమితం అంటారండి ఆళ్వార్లు, విష్ణు పురాణాలు. అయ్యి బాబాయ్ నారదుడు అంటాడు, ఇలాంటి పని అయిపోతుంది, ఏమైపోతుందో లోకం అంతా ఏమైపోతుందో అనే ఇలాంటి భయంకర శాపపాలుండదు, శాపపాలుండదు. పోయేలాంటి ఆ పాలుని భోజనము చేసినటువంటి వాడు అంటే పాలు తాగినవాడు అని అన్నమాట. శూర్పణకి పోలే అంగహాని ఏ పన్ను విట్టు పూసలై విడయిప్పియాదే ముడెత్తు విడ పెత్తపడి. చక్కటి వాక్యం. రాముడికి తెలివి లేదండి. శూర్పణకి ముక్కు చెవులు కోసి పంపించేశాడు. శత్రువుని శేషం మిగిల్చేటప్పటికి వెళ్ళింది కరదూషణాదులు, తర్వాత రావణాసురుడు, తర్వాత సీతాపహరణం, తర్వాత యుద్ధం. ఒక్క శూర్పణకని అక్కడ చంపేసుంటే ఇంత రామాయణం కథ జరిగేది కాదు. రాముడికి ఏమిటో తెలివి లేదు, ప్రాణంతో వదిలిపెట్టేశాడు. ఈయన అలా కాదండి, వచ్చినటువంటి వాడిని పాలు తాగుతూనే అనుకూలముగా ఉండే మొదట్లైన ప్రతికూలరే ముడెత్తు ఆవిడ్ని నశింప చేశాడు. ఏకకాలంలోనే భక్తులకి ఆనందము కలిగించాడు, శత్రువులకి దుఃఖాన్ని కలిగించిన స్వామి. పాలున్నదం యశోదై పిరాటి ములయ్యుండం బోధం తాను ఏర్పడ ఉన్న మాపోలే కాణుమివర్ ములయ్యం కిరబోధం తాను ఏర్పర మలై ఉండపడి. యశోదమ్మ దగ్గర పాలు తాగితే తేనే తాను బతికి ఉంటాడు. తనకి జీవనాధారం అమ్మ ఇచ్చేటువంటి పాలు అన్నట్లుగా ఈవిడ దగ్గర పాలు కూడా తాగి పాడేశాడు. అంటే ఇక్కడ ప్రాణాలు తాగి పాడేశాడు.
అది ఆవిడని పూతనని చేశాడు, పవిత్రురాలైనటువంటి పూతనని చేశాడు. అది ఒక మాట అన్నారు, పెరుమలై ఊడు ఇరై వై వత్తి వాంగి ఉండవాయానిరే, ప్రాణాన్ని తీసేశాడు కదా ఇవన్ పెళ్ళయ్యాయే ములయ్యుండానత్తనై వస్తు స్వభావత్తారు ప్రతికూలరు ముడిందదిత్తనయ్యరే. పెళ్ళయ్య గారు అబ్బ పాపం చంపాలనుకోలేదండి, మరి ఆ స్వభావం అలాంటిది. పెరుమాళ్ళు ఉన్న చోట శత్రువులు ఉండదు, అందుకోసం పోయిందంతే. ఈయన ఏదో చంపాలనుకుని చంపలేదు. ఆ మాట చూడండి, వస్తు స్వభావత్తాల్, అది పెరుమాళ్ళ యొక్క వైశిష్ట్యం. వస్తువు అంటే పెరుమాళ్ళు, ఆయన స్వభావం. ప్రతికూలరం ముడిందరితనరయ్యే, ఆయన దగ్గర శత్రువులు బతికి బట్ట కట్టలేదు, అందువల్ల పోయింది అంతే. పాప ఆయన చంపాలనేమి అనుకోలేదు. ఊరు సెగడం ఇరచాడియదం. ఇంకా రెండవది మళ్ళీ ఇంకోటి, ప్రేరకరు వేండాద పడితానే వంద నెలెందనపడి, ఎవరు దొర్లించుకుంటూ రావక్కర్లేటండి, గబా 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 చక్కగా దొల్లుకుంటూ వచ్చేస్తోంది అని. ఎలా కట్టిందండి ఈవిడ? ఆ లలన కట్టెరోలన్, ఆవిడ ఎంత అందమైన ఆవిడ, రోటికి కట్టేసింది. లీలం నవనీత చౌర్య లీలం, ఎంత నవనీతం దొంగిలించినటువంటి మనోహరుడు. ప్రియవాగ్జాలం పరివిస్మృత గోపాలన్ ముక్తాల రామ పాలన్ బాలన్. మోక్షం అనేటువంటిది ఆయనలో ప్రకాశిస్తోంది, ఆయన దగ్గరికి వెడితే మోక్షం వస్తుంది. అలాంటి మహానుభావుండండి రోటికి కట్టి వేసింది ఈవిడ. ఏమండి ఎలా దొరికాడండి పోతనా మధ్యల వారికి, ఎంత ఆనందమో. చిక్కడు సిరి కౌగిటిలో చిక్కడు సనకాది యోగి చిత్తాజ్యములన్, చిక్కడు శృతులతి కావలి చిక్కెనతడు లీల తల్లి చేతన్ రోలన్. ఏమండి యశోదమ్మకి దొరకడు, సనకాది యోగి బృందానికి దొరకడు, శృతులకి ఉపనిషత్తులకి దొరకడు, తల్లికి ఎలా దొరికాడండి? ఏమీ తెలియని అమాయకుళ్ళగా, అమ్మా నన్ను కొడతావా, అమ్మా తాడు కావాలా, ఎదుగోనే అని తానే తాళ్ళు తీసుకొచ్చి చేతికి అందిస్తున్నాడు. ఎంత అమాయకత్వము. సరే నాయన, తజ్జనని లోకిటంగల రజ్జు పరంపర్ల క్రమ్మరం సుతుకట్టన్, ఇంట్లో ఉన్న తాళ్ళన్నీ తీసుకొచ్చి పుట్టెప్పుడు అనవసరంగా ఉంటాయని వాటిని మొక్కలు చేసి అవతల పాడేసింది. ఆ మొక్కలన్నీ ముడిపెట్టుకుంది పాపం. ఇప్పుడు పెద్ద అవసరం వచ్చింది, పెద్ద తాళ్ళు లేదు. ముళ్ళు కట్టి మొగ్గుల కన్ని నున్న సిరు తాంబినాల్. బాబోయ్ ఎన్ని విశేషణాలు. మూడులా చిన్నగా ఉన్నవా కోసే సేవ. అయ్యో బాబోయ్ అలాంటి తాటితోట బొజ్జ తిరిగి రాదయ్యే, జగజ్జాలములున్న బొజ్జ కట్లను వశమే. ఎంత ముళ్ళు వేసి ఎంత తిప్పినా కూడా బొజ్జ తిరిగి రాదయ్యే. ఆ బొజ్జ మీదకి వచ్చింది, అట్నుంచటు ఇట్నుంచటు 2 అంగుళాలు తక్కువైపోయింది. నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నారో, మనం కూడా దీన్ని అన్నిసార్లు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం కదండి. ఏమిటా 2 అంగుళాలు తక్కువ? అహంకారం మమకారం పోయిన నాడు గాని పెరుమాళ్ళు మనకి వసుడు కాడు అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి భావాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు అన్నమాట. అలాగా ఆవిడ కట్టేస్తే ఏం చెయ్యాలి ఇప్పుడు? నేను ఒక పని చెయ్యాలి అని ఆలోచించుకున్నాడు. బాలుడు రోలడ్డముతివ మూలంబులు వెకిలి విటపములు విరిగి మహాభీలధ్వని కూలెను శాపాల వివర్జనములు యమళార్జునముల్. అలా యమళార్జునములు అనేటువంటి యమళార్జునులు వాళ్ళిద్దరు శాప రూపంగా చెట్లలా ఉన్నారు. వాటి మధ్యన తోసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. చెట్లు పడబడామని విరిగిపోయాయి. ఈ ఘట్టం అంతటికి అద్భుతమైనటువంటి పద్యాన్ని పోతన గారు మనకి ఒకటే అందించారండి. ప్రతిరోజు తలచుకొని చదువుకొని దండం పెట్టుకునే పద్యం. ఏమిటండి అందరికీ తెలిసిన పద్యమే. తండ్రి నాకు ఎలాంటి జీవితం కావాలో తెలుసా? నీ పద్యావళులాలకించు చెవులు నిన్నాడు వాక్యంబులు, నీ పేరన్ పనిసేయు హస్తయుగమున్, నీ మూర్తిపై చూపులం, నీ పాదంబుల పంత మొక్కు శిరముల్, నీ సేవపై చిత్తముల్, నీపై బుద్ధులు మాకు నిమ్ము కరుణం నీరేజ పత్రేక్షణ. మనం రోజు ప్రార్థించుకోవాలటండి ఇలాగా. ఏమని? నీరేజ పత్రేక్షణ,
పద్మాలాంటి కళ్ళున్నటువంటి ఓ స్వామి, నీ పద్యావళులు ఆలకించు చెవులున్ మా కాలాన్ని నీ చరిత్రను వినడంలో దానిని ఫలవంతము చెయ్యి. ఎప్పుడు నీ కథలు మేము వింటూ ఉండాలి. చెవులున్నందుకు సార్థక్యము అదే. నిన్నాడు వాక్యంబులున్ నోరున్నందుకు ఎప్పుడు భగవద్ధ్యానం అలాగా ఆ స్తోత్రాలు అవి పఠించుకుంటూ ఉండాలి. నీ పేరం పనిసేయు హస్తయుగముల్, ఈ చేతులు ఎప్పుడు కూడా ఆ తోటలోకి వెళ్ళి ఆ మొక్కల్ని పెంచి ఆ తులసిని పువ్వుల్ని వాటన్నిటిని చక్కగా కోసుకొని వచ్చి ఆ దండలు కట్టి ఆ చేతులు ఉన్నందుకు ఆమాలని ఆ పెరుమాళ్ల మెడలో వేసేటువంటి బుద్ధి, అంటే కైంకర్యము చేయాలి, సేవ చేయాలి అనేటువంటి బుద్ధి. నీ మూర్తిపై చూపులు, మా దృష్టి లౌకిక విషయాలపై సుఖాల మీకి వెళ్లకుండా నిన్నే చూస్తూ నిన్నే తలుచుకుంటూ నిన్నే ఆరాధిస్తూ నీ పాదంబుల పొంత మొక్కు శిరముల్, ఈ తల ఉన్నందుకు నీ పాదాలని మొక్కాలి. చివరికి నీ సేవపై చిత్తముల్, ఈ మనస్సంతా నీ సేవలోనే ఈ జీవనం ధన్యము కావాలి. ఎంత అద్భుతమైన పద్యమోనండి. తండ్రి, నా జీవితాన్ని నీ పరంగా చేసుకో, నీ కైంకర్య రూపంగా మార్చుకో. నీపై బుద్ధులు మాకు నిమ్ము కరుణం నీరేజ పత్రేక్షణ. అద్భుతమైన పద్యం అండి. నీ మీద నాకు ఎప్పుడూ ఆలోచన. 24 గంటల్లో 12 గంటలు నిద్రండి. నిద్ర వచ్చినా రాకపోయినా పడుకునే ఉంటాం కదండి. మేము 12 పడుకోమండి, 6 గంటలు పడుకుంటాం, 6 గంటలు వేస్తాం. పడుకోవడం కోసం ప్రయత్నించే ముందు 3 గంటలు, పడుకున్నాక లేవడానికి ప్రయత్నించేవి, బద్దకించేవి, ఇంకా పని మనిషి రాలేదు, ఇంకా పాలు రాలేదు, లేకపోతే ఇంకా పక్కనున్న వాళ్ళు లేవలేదు, మనం ఎందుకు లేవాలి? చాలా సైకాలజీ. వాళ్ళే ఇంకా లేవలేదు కదా, మనం ఎందుకు లేవాలి? ఇవన్నీ ఆలోచిస్తుంటే జీవితమున సగభాగం నిద్రకి సరిపోవడం కాదండి, 3/4 భాగం నిద్రకే సరిపోతుంది. అన్నం తినేస్తాం, అన్నం తినాక కాసేపు మైన వాలుద్దాం, మధ్యాహ్నం మళ్ళీ పడకాయి కదండి. మరి అది ఏ గంటల్లోకి లెక్కలోకి వస్తుంది? ఇలా 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 చూస్తే 24 గంటల్లో ఓ 18 గంటలు నిద్రాభాగంగానే పోతుందండి. ఇంకో 6 గంటలుంటే కడుపు నింపుకోవడం కోసం చేసే ప్రయత్నాలు, వంటలో, వార్పులో, బంధువులో, లోకాలు. ఒక అరగంట పూజకని పెట్టుకుంటాం అనుకోండి, ఏదైనా పని వస్తే ముందు మానేసేది పూజే. గబగబా ఆరోగ్యం చేసేసి వెళ్ళిపోదాం, రేపు చెయ్యొచ్చులే ఆరాధన. ఎన్ని నిమిషాలు ఎలా చేస్తున్నామండి భగవంతుడికి? నీపై బుద్ధులు మాకు నిమ్ము కరుణన్ నీరేజ పత్రేక్షణ. కాబట్టి ఇలాగా ఇంతలాగా అవన్నీ ఒక్కసారి గుర్తుకు చేసుకుని ఆయన కృష్ణ పరమాత్మ శాపప్పాలుండదం పాలుండదం பெருமலை ஊரு சகடம் இறச்சாடியதும் பிரரகர் வேண்டாதபடி తానే వలిందు నలిందపడి ఎవరితో ఎక్కర్లేకండి, టపటపటప అలా దొరుకుంటూ వచ్చేస్తూ ఉంటండి. వరు మనుష్యము నడుగు వండుకొండు బంధు నలీరి పరిహరెక్కలావదు. నెక్స్ట్ పేజీ 142వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. మనిషి ప్రసంగం లేదు, ఎవడో ఒకడుండి దొల్లించి బాధ పెట్టడం లేదు. ఇత్తా సొల్లిత్తా ఎత్తు సహాయాంతర నిరపేక్షమాగ బాధకత్వ తెల్లురే పుచ్చున్నపడి. సహాయాంతర నిరసత్వం అంటే ఒకళ్ళు ఉండి సహాయం చేస్తే తోస్తే దొల్లినది కాదు. ఇరచ్చాడియదం తళరందం మురిందం సగడవసర ఉడల్ వేరప్పడి என்று ఎన్ను సొల్ల అలా దొల్లుకుంటూ వచ్చి ఆ శకటాసురుడు భంజనం అనేటువంటిది ఎంత బాగా చెప్పారండి. శాడియదం అనాయాసేన తిరువళ్ళైన మెరుక్క చేదేయం. కావాలి నేను చంపాడా? బాలుడు కాళ్ళు చేతులు ముందుకి వెనక్కి టపటపా లాగుతూ కొట్టుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఉంటాడు. ஒரு ముగ్ధనుడయ్య వ్యాపారమాగయ్యా లేపోరెప్పలయ్య చొల్లుగిరార్. చంటివాడు చేసే పనిలాగా కాళ్ళు తన్నాడంతే మనం విరిగిపోయి. నేను ఏమన్నా కావాలని చేశానా? పేరందోర్ శాడిరచ్చయ్య పాదమన్నాల్ సైద నేను సేరచ్చే వగమం ఎన్నక్కడ వదిలే. ఆళ్వార్లు చెప్పినటువంటిది అంత అందమైనటువంటి శకటాసుర భంజన వృత్తాంతంలాగా. దేవకోల పెరుమాన్ ప్రాకృత సజీత నాయనండు செய்ய உடம்பெத்தில்லையே அது வாரியத்தலை செய்து செய்யலாகையாலை
అప్రాకృతమాయిరుప్పదోరు ఒప్పనై పోలే ఇరెక్కరపడి. అదేదో ప్రాకృతం అంటే మిశ్రసత్వం అన్నమాట. అంటే 3 సత్వాలు కలిగి, సత్వరజస్తమో గుణాలు కలిగి మనలో 3 ఉంటాయండి. కానీ ఆయన అప్రాకృతమాయిరుప్పదోరు ఒప్పనై పోలే, ఆయనలో శుద్ధ సత్వమయం తప్ప ఏది ఉండదు ఆ దేహంలో. అలా చేసినటువంటి పని. అప్రాకృతమాన అழகையன కూపకరిత్తవన్, అలాంటి చేష్టతో నాకు ఆనందం కలిగించిన స్వామి. కోలం ఒప్పిత్త విగ్రహం, కోలం అంటే అందమైన విగ్రహం. తను చేయనైందు మనంగుడైందు మేవక్కాలంగా కూడినే. అవన్నీ తలుచుకునేటప్పటికి నా మనస్సు కరిగి నీరైపోయి కాలాన్ని గడిపేస్తున్నాను. అవనుடைய చేష్టங்களை అనుసంధిత్తు అవవాయుడై గులైపట్టు, మనస్సు నీరైపోయి అనన్య ప్రయోజననాయి కొండు కాలం పెక్కబెత్తాను. ఇంకో దాని మీకు దృష్టి వెళ్ళట్లేదు. నేను కృష్ణుడు, అదిగో పూతన, అదిగో శకటాసురుడు, అడుగో వచ్చాసురుడు, ఇలా అడుగో కేసి, ఇలా అలా అలా ధ్యానంతో నా జీవితం అంతా వెళ్ళిపోతాను. ഞാൻ നഗിhindu ചേഷ്ടങ്ങളോടെ പൊരുന്തുംപടി കാലങ്ങളെ കൂടെ പെത്തേൻ എനക്കെന്നെ വേണ്ടുവതേ ഇനി ఆన అవాప్తవ్యం ఒన్నిల్లై అవాప్తవ్యం పొందదగినదేది లేదు. అనవాప్త సమస్త కామహ అని ఆయనకు పేరు కదండి. పొందవలసినది ఏది లేనటువంటి వాడు అని పేరు కదండి. అందువల్ల ఇంకా నాకు ఆయన తలుచుకోవడమే తప్ప నేను పొందవలసింది కూడా నాకేమీ లేదు అని నమ్మాడు వారు. ఇందులో మనకేమిటండి పాఠం? మనం కూడా భగవత్ చింతనతోనే కాలం గడపాలి గాని వేటి కోసమని అర్రులు చాచకూడదు. అక్కర్లేనివి తెచ్చి పెట్టుకోకండి, బాధ్యతలు నెత్తి మీద పెట్టుకోకండి. భగవంతుడు అద్భుతంగా ఇచ్చిన అవకాశం ఈ జీవితం అని తలచుకోండి. ఆయన ధ్యానంలోనే పవిత్రులు కండి. అంత మంచి సందేశాన్ని నమ్మాళ్ళవారు 4లో ఇచ్చారు. ఆ ఉలూకల బంధనం తమకే కట్టినంతగా బాధపడుతున్నారని నంజయ్యర్ వారు చెప్పినటువంటిది. నోవ అక్కడికి అంత అందమైన పదం అన్నమాట. నోవా ആയിരത്തിവരലോടാർക്ക ഇരങ്കിട്ടിലും മഞ്ഞപ്പണ്ണെ സവപ്പാലുള്ളതും ഊർജകടം ഇരച്ചാടിയതും ദേവക്കോൽ പിരാന്തം സൈകൈ നനൈന്ത് മനം കുഴൈന്ത് മേവക്കാലങ്ങൾ കൂടിനേൻ എനക്കു എന്നിനു വേണ്ടുവതേ. 5వ పాసనం. வேண்டை தேவரிறக்க வந்து பிறந்ததும் வீங்கு இருள் வாய் பூண்டான் தன்னை புலம்பப் போய் அம்போராய் குலம் புக்கதும் காண்டல் இன்றி வளர்ந்து கஞ்சனை துஞ்ச வஞ்சம் செய்ததும் ஈண்டு நான் அலற்ற பெற்றேன். எனக்கு என்ன இகல் உளதே, எனக்கு என்ன ఇగల్ ఉళదే, నాకు ఇంకా దుఃఖము ఏముంటుంది. ఏమిటండి ఇది? కృష్ణావతారంలో కంసవదని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటున్నారండి. కంసుణ్ణి వధించిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని గుర్తుకు తెచ్చుకునే నాకు ఇంకా లోటేమీ లేదు. ఇదేమిటి? ప్రతిపదార్థం చూడండి. దేవరి రెక్క వెండి పందు ఎందుకు వచ్చాడండి? కృష్ణావతారంలో గాని రామావతారంలో గాని బ్రహ్మాది దేవతలందరూ వెళ్ళి అక్కడ రావణాసురుడు వల్ల బాధలు మహర్షులు అందరూ కూడా లోకమంతా భరించలేకపోతోందని ప్రార్థిస్తే సరే నేను వస్తాను నడవండి అని వచ్చిన అవతారం కదండి అక్కడ రామావతారం. అలాగే కృష్ణావతారం రాక్షస సంహారం కోసమని వచ్చినటువంటి అవతారం. వేండి దేవతలు అలా ప్రార్థిస్తే, దేవతల ప్రార్థన కాదండి, ఒక్కటే కారణం, తన ఇచ్ఛ కూడా, ఇచ్ఛ చేత అవును నేను వెళ్ళాలి. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. ఎక్కడ రాక్షసుల వల్ల బాధ వస్తుందో ఆయా సమయాల్లో నేను వెళ్ళి వాళ్ళు సంహారం చేయాలి అనే ఇచ్ఛ చేత వచ్చి అవతరించి అన్నయ్య పూండు పులంబ. అప్పుడు దేవకీదేవి పరిస్థితి నిజంగా తల్లులలో చాలా దురదృష్టవంతురాలు దేవకీదేవి అండి. 6 పిల్లల్ని తీసేశాడు, చంపేశాడు. పోనీలే తర్వాతైనా దొక్కుతుంది అని అనుకుంటే తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు. ఆ కాళ్ళు పట్టుకుని ప్రార్థిస్తుంది. ఏదో అన్న క్షమింపమన్నా అల్లుడు కాదు ఇది మేనకోడలు అని, అమ్మాయి పుట్టిందయ్యా అని ఏడ్చింది అని అంటారే భాగవతంలో. అలాగే కాళ్ళు పుట్టుకుని ఒకటే ఏడుస్తుంటే వీంగు ఇరుళ్వాయి, ఒకవైపు చీకటి ఒకవైపు వర్షం, అంగు ఓర ఆయకులం పుక్కదం, ఎక్కడ తోసి పాడేసి
నెత్తి మీద పెట్టుకుని ఆ వసుదేవుడు రక్షించాలి అని ఆ యమునా నదిని దాటి ఆ గోకులంలో ప్రవేశించి కాండలెన్ని వాడికి కంసుడికి తెలియకుండా వడరందు పెరిగి అక్కడ దాగి పెరిగాడని. అరే ఒరెత్తి మగనాయ్ పిరందు ఓరెరువల్ ఒరెత్తి మగనాయ్ ఒళిత్తు వళర అక్కడ తిరుపాయిలో చెప్పుకుంటాం. దాగి పెరిగాడు అంటే ఆయన దాగలేదండి. అక్కడ వ్యాఖ్యానం ఎంత బాగుంటుందో, తన మాయలు దాచేసుకుని పెరిగాడు. దాగినవి మాయలు, సామాన్య బాలులాగా పెరిగాడని తిరుపాయిలో చెప్పుకుంటున్నట్లుగా అలా పెరిగి కంజనై తుంజ కంసుడు నశించేలాగా వంజం సైదదు వంచన చేసిన చేష్టలను తలుచుకొని ఈండు నాని ఎన్న ఇగల్ అవి తలుచుకునేటప్పటికే ఇంకా నాకు దుఃఖం అనేటువంటిది ఎక్కడుందండి అంటున్నారు. రంజాం పాటు అవతరిத்த కంసனை அறியாதபடி வளர்ந்து கம்சனை மாயத்தபடியை என்னிருந்து అనుభవిக்கப்பెత్త ఎనక్కు ఓర్ ఎదిరై ఇల్లై ఎంగెరారు. చాలా అందమైన మాట. కంసుడికి తెలియకుండా పెరిగి కంసుడినే నశింప చేసినటువంటి ఆ అనుభవాన్ని పొందే నాకు ఇంక రెండవ ఆలోచన లేదు. ఎలా చెప్తున్నారో నమ్మల్లా. వెండి దేవరి రెక్క వంద పిరందదం దేవరి రెక్క వెండి దేవతా కోటి అంతా ప్రార్థిస్తే 100 పిరందదం వచ్చి పెరిగి వాళ్ళు ఏమని ప్రార్థించారు? எங்கள் அளவறியாதே ஒருவனுக்கு வரம் கொடுத்து அவனை உரைப்பாத்தோம் எங்களுக்கு குடியிருப்பதாயித்து என்னுடைய ஜாவதாதி జాతి కప్పడంగా కట్టి కొండు సెల్లా అనే మాట వేశారు. కప్పడంగా కొట్టి ఇదిగో నాయన ఇలా కొంగు పట్టుకుని ఇవ్వండి ఇవ్వండి ప్రసాదించండి అని అడుగుతారు చూడండి. కొంగు పట్టుకుని అలా దేవతా కోటి వచ్చేట మా హద్దులు మించిపోయి అక్కర్ లేకుండా అడిగిన వాళ్ళందరికీ వరాలు ఇచ్చేసాము. లేకపోతే హిరణ్యకశిపుడికి బ్రహ్మగారు ఇచ్చిన వరాలు ఏమిటండి? పగల చావం, రాత్రి చావం, కింద చావం, మీద చావం, ఏమిటా వరాలు? వాళ్ళ హద్దులు వాళ్ళకి తెలియకుండా ఇచ్చేశారు. అందువల్ల ఇప్పుడు ఎలాగైనా సరే మా బతుకు నిలిచేలా చెయ్యి తండ్రి అని అది దైన్యాన్ని సూచించేటువంటి కింద కప్పడం అంటే అర్థం ఇస్తారండి. కార్పణ్య సూచక పట విశేషం కప్పరయ్యం, దీనత్వాన్ని చూపించేటువంటి వస్త్ర విశేషం. అలా అడిగితే పితరం రోచయామాస ఎంగరు పడియేత అనర్దయాయి వందు పిరందదుం. తనకు కూడా అనిపించింది, అవును వెళదాము. ఒకసారి రామావతారంలో పితరం రోచయామాస ఆ తండ్రిని తాను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. దశరథుడికి పుట్టాలి అనేటువంటిది ఆయన్ని ఆనంద పెట్టడానికి కౌసల్య దశరథులని తల్లిదండ్రులుగా భరించి తాను ఆత్మమాయయాయన్నంబడిరే ஆத்மேச்சையாயன்னம்படி மாயா வயுனஞானம் நிரக்கிற வல்களவரு பார்த்தல் தன்னளவு பார்த்தல் செய்கை என்றுக்கே வந்து பிறந்தகள் కాణం ఇవరై వరుగిరదు తానెరళప్పానాయ్. అలాగే ఇక్కడ కృష్ణావతారంలో ఆత్మమాయ నేను అవతరిస్తాను అని చెప్పిన మాట ఒకటి ఉందండి. చాలా అద్భుతమైనటువంటి నాయనారు ఎందుకు పెరుమాళ్ళు అవతరించారు అంటే కారణాలు చాలా బాగా చెప్తారండి. తాత్పర్య చంద్రిక అని ఒక అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథంలో అవతారస్య సత్యత్వం 4 భగవద్గీతలో 4వ అధ్యాయంలో మనకి తాను అవతరించడానికి కారణమైనటువంటి 4 శ్లోకాలు చెప్పిన దానికి నాయనారు ఇక్కడ అవతారస్య సత్యత్వం అజహస్స స్వభావత ఇక్కడికి వచ్చాడు కదా అని గుణాలేం అక్కడ దాచుకు రాలేదండి. అజహత్ అన్నే మూట కట్టుకుని ఇక్కడికి వచ్చాడు. శుద్ధ సత్వమయత్వంచ ఇక్కడికి వచ్చాడనే మనలాగా త్రిగుణాలతో ఉన్నాడు అనుకుంటారేమో, లేదు, శుద్ధ సాత్విక మూర్తిగా వచ్చాడు. స్వేచ్ఛ మాత్ర నిదానత, ఒకళ్ళు చెప్తే వినేవాడు కాదు, తన ఇచ్చా ప్రకారం నడిచేటువంటి వాడు. ధర్మగ్లానౌ సమాధయ, అది ధర్మానికి గ్లాని కలిగినప్పుడు. సాధు సంరక్షణ, ఇతరులని రక్షించాలి, మంచి వాళ్ళని అనేటువంటి అప్రాకృత దివ్య సంస్థానంతో వచ్చినటువంటి పెరుమాళ్ళు. చాలా అద్భుతమైన శ్లోకాలండి ఇది. అవేంటి 4వ అధ్యాయంలో మనం యదా యదా హి ధర్మస్యాను పరిత్రాణాయ సాధువున ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదండి. వాటికి ఎందుకు వచ్చాడు అని అంటే తన స్వేచ్ఛతో. వాడు అడిగారని వచ్చేలేదు. ఓహో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళడం సమయం ఆసన్నమైంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో
பானிரளப்பானாய் காரியம் செய்யுமவன் பிறர் இறந்தானால் பொருத்த மாட்டானరే பிறந்ததும் நீங்கீழ்வாய். ఎప్పుడు పుట్టాడండి కృష్ణావతారంలో? అర్ధరాత్రి పుట్టాడు, చీకటిలో పుట్టాడు. కన్ను పొడుచుకున్నా కానని చీకటి. పాపం దేవకీదేవి గొల్లుమంటుంది. దీపాలు వెలిగించుకుందామన్నా వీళ్ళని స్థితి. కొడుకు పుట్టాడు అని ఆనందించడానికి ఏడుస్తుంటే, అమ్మా ఎందుకే ఏడుస్తావు, నేనే దివ్య జ్యోతిని ఎలా మెరుస్తున్నానో చూడని తడుక్కుమని మెరిసేటండి. ఆహా తమద్భుతం బాలకం అంబుజే. ఓ నువ్వా తండ్రి, నా ప్రార్థనను మన్నించి అతిథి కశ్యపులుగా ఉన్నప్పుడు చేసిన ప్రార్థనను మన్నించి ఈనాడు ఇక్కడ ఇలా అవతరించావా అని కంసభయం ప్రాప్తమాయిరానింద్రదు. తర్వాత కంసుడి యొక్క భయమని ఏమాత్రం తలచకుండా లోకానికి బాబాయ్ కంసుడికి తెలిస్తే ఏమైపోతుందో అనేటువంటి ఒక భయం అన్నమాట. వందు పిరందు వచ్చారండి. இருளாலே இரே நாம் பிழைத்தது இவருடை சரணம் முகமெత్తన ఇరేయన్ను పిళ్ళై రంగావిల్లర్దా సర్పణిప్పరాం. చాలా అందమైన మాట ఒకటి ఉందండి. ఏంటంటే, అయ్యో అర్ధరాత్రి పుట్టాడా, చీకటిలో పుట్టాడా, అయ్యో చీకటిలో పుట్టాడా అని అనుకున్న చీకటే ఇప్పుడు వరం అయిందండి. అదేంటండి చీకటి వరం ఎలా అవుతుంది? ఈ పెళ్ళై ఉరంగా వెళ్ళి దాసరంటే ధనుర్దాసుడు. ధనుర్దాసు ఈ కాలక్షేపం విన్న మాటకి విన్నట్టు ఆయన ఆ చీకటే మనకి దిక్కయింది ఆయన రక్షించడానికి. కాబట్టి మీరందరూ చీకటిని శరణాగతి చేయండి. తిట్టిన చీకటే మనకి మంచిదైంది. చీకటి లేకపోతే వెలుగుంటే భటులు చూస్తే కంసుడికి చెప్తే తీసుకువెళ్ళడం సాధ్యమయ్యేదేనా? ఏవీ లేకుండా చక్కగా లోకానికి తెలియకుండా ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు. కాబట్టి చీకటి చేసిన మేలు మనం చెప్పలేము. వీంగిరి పొడవైన చీకటి. ఇంతకు ముందు ఏం చేశారండి? ఒక అందమైన మాట అంటారు. ఊరెల్లాం తంజయ్యలు కూత్తమానేరుళి వరపోదా పోదాదరత్తుకో విషయమాయిత్తిరే. ఊరెల్లాం తుంజి అనే దాంట్లో అంతా చీకటిమయం, అంతా నిద్రపోతున్నారు. అన్నయ్యం అమ్మ కూడా నిద్రపోతుంది, వాళ్ళు నిద్రపోతున్నారు అని చీకటిని నిందించారు. ఇప్పుడు ఆ చీకటే వీళ్ళని కాపాడింది. కాబట్టి చీకటిని శరణాగతి చెయ్యాలి అని. పూండం తన్నై పులంబ పోయన్రమాం వీంగిరుడాయ్ పూండం తన్నై పులంబ పోయన్రమాం మక్కళరు వరై కలిడై మోద విజందవళ్. అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ చీకటి వల్ల మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా తెలియకుండా కృష్ణుడు తప్పించుకుపోవడానికి సహాయపడిందనేటువంటి కృతజ్ఞతతో చీకటిని ఆదరించాలి. పెద్ద పెత్తేజంద వళాగయ్యాలే. అది అక్కడ తల్లికి ఏంటి? రెండండి. అక్కడ దేవకి దేవికి రెండు బెంగలు. ఒకటి కొడుకు దూరం అయిపోతున్నాడు, రెండు విడవకపోతే వీడు కూడా ఏమైపోతాడు. ఇంకా తప్పని పరిస్థితి పాపం పిల్లల్ని దూరం చేసుకోవడంలో. నిజంగా దేవకీ దేవి అంత బాధపడిన తల్లి సృష్టిలో ఇంకొకళ్ళు కనపడరండి. అంత మహానుభావుడికి జన్మనిచ్చి వాడి ఏడుపు కూడా ఈవిడికి వినిపించలేదండి. అక్కడికి వెళ్ళి ఆవిడకి వినిపించాడు. అందువల్ల నీ లీలలన్నీ నేను చూడాలంది యశోదమ్మ. ఏడుపు కూడా ఒక లీల కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి వినిపించినటువంటి వాడు. ఇవన ఇక్తిరోమే ఎన్ను వినకాతర కయ్యాలే காலை பூண்டு கிடந்து கூப்பிட போய் అని పిళ్ళై పక్కల్ వాత్సల్యத்தாலே ఇవళ్ కూపిడ. పిల్లల మీద ప్రేమతో ఎవడ పిలిస్తే ఇవన్ ములై చూవడ అరియామయ్యాలే పోనపడి వీంగిరిళ్ వళరుగిరగిరుళ్. తల్లి దగ్గర పాలు కూడా తాగనటువంటి మూర్తి. అంగోరాయ్ కులం బుక్కదుంద వస్తలై ఇడయిలే వడవరుగై పూవోరు అందినాన్ పొగరిడముండావదే. అలాంటి భయము లేనటువంటి నిర్భయమైన ఏదండి ప్రదేశం? ఆ భయస్థులకి భయం తీర్చేటువంటిది రేపల్లి. ఆ రేపల్లి వాళ్ళకి కంసుడు ఒకడున్నాడు, వీడు చంపేస్తాడు. ఆయ కులం కొల్ల కులం కంసన్ బాధకన్నను భయపడ అర్యాదవర్గల్. కంసుడి వల్ల భయం ఉందని తెలియనంత అమాయకులైన గొల్లలు ఉండేటువంటి ఊరు. కుడివాయుడంబడ విరుందానాలెరిక్కిరాన్న. అక్కడ
అక్కడ బుద్ధిగా ఉన్నాడా? అలా అక్కడ హాయిగా ఆడుకోవడానికి పిల్లలు వాళ్ళు వీళ్ళు ఎంత హాయిగా పెరగచ్చో కదండి. ఆ ఇల్లయ్యాగిల్లు ఉഴക്കോലാలే తగరక్కిలోమి అన్నారు పెరగళ్ళు. వాళ్ళు అంటారు, ఇదిగో మన అందరం హాయిగా ఆడుకుందాం. ఆ కంసుడు వచ్చాడా, ఈ కర్రలతో బుర్ర పగలగొట్టేద్దాం అనుకుంటారటండి వాళ్ళు. అదేదో అంత చిన్నవాడు అన్నట్లు వాడు. అంటే అంత అమాయకులు ఉండేటువంటి నందవ్రజం అని చెప్పడం అన్నమాట ఉద్దేశం. లేకపోతే మా కర్రలతో కంసుడిని మోది బుద్ధి చెప్పేస్తాం. అంత అమాయకులు ఉండేటువంటి నందవ్రజంలో ప్రవేశించాడు. కంసనం అవన్ వరక్కట్న బాధక వర్గం కాణాదపడి వళరపెరువదే. ఆ కంసుడు గాని వాడి సంబంధికులకు గాని కనపడకుండా దాగి పెరిగినటువంటి నందవ్రజము కంజనైత్తు వంజం సైదుం శ్రీనారద భగవాన్ అరివిత్త పింబరు పోదే తాడాదే వందు அவன் தான் நினைத்த வஞ்சனையே அவன் தன்னோடே போக்கினதும் கம்சன் முடியும் வழியாக వంచனை செய்தது రామావతారం బోలే. ఇక్కడ కంసుడు కనపడకుండా పెరగడము, కంసుడిని చంపేయడము, ఇది తలుచుకుంటేనే నాకు ఆనందంగా ఉంది అంటున్నారు ఆళ్వారు. ఎందువల్ల? కంసుడు వాడి దుష్ట అనుచరులు లేని రేపల్లలో పెరిగాడు. నారదుడు కంసుడికి వాస్తవం తెలియజేశాడండి భాగవతంలో. ఈ నారదుడు అసలు కథను నడిపిస్తూ ఉంటాడు. నాయనా లేడనుకుంటావేమో, ఎక్కడో పెరుగుతున్నాడు అని చెవులో ఓ మాట వేసేసి వెళ్ళిపోయాడు. అప్పుడు ఎక్కడ పెరుగుతున్నాడా అని కనపడిన పిల్లలందరినీ చంపడం మొదలు పెట్టాడని భాగవతం చెప్తుంది కదా. అలాగే కంసుడి ప్రేరణ చేత వాస్తవం తెలిసిన తర్వాత మోసంతో కృష్ణుడిని చంపాలని ఎన్ని ప్లాన్స్ వేశాడో. ఒక పూతన అవ్వచ్చు, ఒకటి శకటాసురుడు అవ్వచ్చు, కువలయాపీడం అవ్వచ్చు, ఏదైనా అదే వంచనతోటి వంచనై సేదు రామావతారం పోలే సెవ్వై పూసలల్లదరియేన్ రుజుత్వం అన్నమాట. ఎక్కడ రామావతారం అనగానే రుజుత్వానికి మారిపోయారు. మాయాయుద్ధం చెయ్యడు, మోసం చెయ్యడు. అవతలి వాడి చేతిలో ధనుర్బాణాలు పడిపోతే గచ్చ అనుజానామి వెళ్ళు, మళ్ళీ కొత్త బాణం తెచ్చుకో. ఆ అవతారం రామావతారం. కృష్ణావతారం అలా కాదండి. ఎన్ని రామగిరే ఇండు నానల పెద్దేం దేవకయారే పోలే సమకాలత్తులే ఇరుందు భయపడాదే. ఆ వాడిని మోసాన్ని మోసంతో చంపాలన్నట్లుగానే చంపాడు. అంటే అది వంచన అని వాడు అనుకున్నాడు. ముష్టి యుద్ధం చేశాడు, వాడిని సింహాసనంలోంచి కిందకి ఈడ్చాడు, చంపేశాడు అనేటువంటిది అనమాట. అంటే రామావతారంలో లాగా ధర్మ యుద్ధము అని కాదు, చంపడం ప్రధానం. ఇక్కడ ఆగాడ కంసుడున్నాడు అని భయంతో దేవకి బాధపడ్డట్టుగా దేవకి యారే పోలే సమకాలత్తులే ఇருந்து భయపడాదే. నేను భయపడవలసినటువంటి అవసరం నాకు లేదు. ఇప్పుడు భయం కట్టిరింది అనుభవిక పెట్టే. అలాంటి భయాన్ని నేను ఎప్పుడు పొందక్కర్లేదు అంటున్నారు ఆళ్వార్లు. అందువల్ల ఎల్లారు శేషభూతరాగయ్యాలే ఎనక్కెన్న ఇగలుడదే కంసన్ పట్ట పిన్బు ఎనక్కు శత్రుక్కడుండో. అది కంసుడు పోయిన తర్వాత ఇంక శత్రువులు ఎవరున్నారండి? ఈగల శత్రువు ఎల్లారం శేషభూతరాగయ్యాలే తమకు శత్రువిల్లై అవనం నారాయణనాగయ్యాలే అవనకు శత్రువిల్లై. భలే మంచి మాటలు రాశారు. భగవంతుడికి అందరూ శేషభూతులే కాబట్టి శత్రువులు ఎవరు ఉండరు. ఆయన నారాయణుడు కాబట్టి ఆయనకి శత్రువులు ఎవరు ఉండరు. నారాయణుడు అండంలో ఏంటండి? అందరిలోకి అంతర్యామిగా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి భగవత్ తత్వం కాబట్టి ఆయనకి ఎవరు శత్రువులు ఉండరు. అంటే భగవంతుడు లేడనేవాడే భగవంతుడికి శత్రువు. నాస్తికత్వమే భగవంతుడికి శత్రుం. అవనకు శత్రువిల్లై ఈయన ఎవరు శత్రువులకు భగవద్ విముఖరిరే. భగవంతుడు లేడు అనేవాడే శత్రువు. కంసనై ముడిత్తపడియై ఇన్నిరింద అనుభవిక్కపెత్త. కంసుణ్ణి ఎలా చంపాడు అనే దాన్ని అలా స్మృతి పదంలో తలుచుకుంటూ ఆనందానుభవాన్ని పొందే నాకు ఎనక్కని ஒரு మిడి ఇల్లై ఎంగిరాగవుమాం. మిడి అంటేనండి క్లేశము అని అర్థం. ఇంకా నాకు దుఃఖం అనేటువంటిది ఏది ఉంది? ఈ మాటని తోటి మనం ఐదవ పాసురాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాం. వెండి దేవరెక్క వందు పిరందదుం நீங்கு இருள்வாய் பூண்டான் தன்னை புலம்புப்பாய் அம்போராய் குலம் புக்கதும் கண்ணல் இன்னை வளர்ந்து கஞ்சனை துஞ்ச வஞ்சம் செய்ததும் இன்று நான் அரட்டப்பெட்டேன் எனக்கு என்ன இகழ் உள்ளதே.
దేవేశం కోరనాథన్నతీతమన సంపద్మనాభంజమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగ భట్టారి కౌచ గోవింద కోరనాథేన చ సకురు కేశేంద్ర సింధం యతీంద్రం మాలాదిత్యామనార్యో మమృదినదే రామ పద్మాక్షనాథ తిరురన్మాల్సేన మదగసడి గోపన్నాథ మనసీరయ్యక్కண்டாర్ మణక్కాల్ నంబి చంద్రమాళవందార్ కుర్మాలాదార్ కురుగై పిరాకంబామితరాదర్ గోవిందర్ కూరేసర్ భట్టర్ வேதாந்தமணி இருக்கண்ணர் கம்புடையனம் பிள்ளை இவர் ஈழத்தே கந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர்களால் திருப்படியுன்றி தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னல் சேதந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்ராம நிவாசனே ராமானுஜாரதாச சதாய குணசாரணி நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகர சின்மனே சாதலப்த பரம பிராப்ய कैंकर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देदत्यादिगुणार्णमयतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्ये ஜாமாதரும் மனவாழ் திருவாய் மழைக்கல்லை மாதகவாழ் வாழும் மனவாழ மாமனியன் வாழியவன்மாள் திருவாய் மழைக்கல்லை மாநிலத்தோர் தேர்மடை உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா தாத்தாக்கின திருடவேத ரகசியாத் ஸ்ரீ கௌதமான்மயஜம் ஆசிரிதவாகதேயம் गोपालदेशमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटारितनोभवं वेदान्ताचार्य सच्छिष्यं उडयवल्लिमां गजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्य सेवतिं श्रीलक्ष्मणार्य विरुधं संसरये देवी ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः जय श्रीमन्नारायण।